خدا کے روح سے تبدیلی. چینج بائی دا اسپرٹ آف گاڈ. عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب آپ ایمان سے مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ راست باز ٹھہرتے ہیں اور خدا کے ساتھ آپ کا ٹھیک تعلق قائم ہو جاتا ہے. لیکن اخلاقی طور پر ابھی آپ کامل نہیں ہوئے، کیونکہ آپ اس گناہ گار دنیا میں رہتے ہیں اور آپ کے اندر جسمانی نیت ہے، لیکن کچھ تبدیلی آئی ہے. اب خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ آہستہ آہستہ بدلتے جاتے ہیں. اب آپ گناہ کے پیچھے بھاگنا بند کر رہے ہیں اور گناہ سے دور بھاگنا شروع کر رہے ہیں. روح القدس آپ میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے. پالوس رسول نے غلطیوں کے خط میں واضح کیا ہے کہ ہم ایمان سے بچائے گئے ہیں، کاموں سے نہیں. نجات خدا کا فری گفٹ ہے. اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں. مسیح نے ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا ہے. پولس کے مخالفین پولس پر الزام لگاتے تھے کہ پولس گناہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم شریعت کے ماتحت نہیں، تم آزاد ہو، اس لیے جو چاہو کرو، سب ٹھیک ہے. لیکن پولس جواب دیتا ہے کہ میری خوشخبری کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. غلطیوں 5 باب اس کی 13 سے 15 آیت میں پولس لکھتا ہے، اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو تو خبردار رہنا، ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو. مسیحی آزادی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. مسیحی آزادی کا مطلب گناہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ گناہ کے تسلط سے آزادی ہے. جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی، نشہ بازی، غیر اخلاقی رویہ اور اپنے جیون ساتھی سے بے وفائی کرنا، یہ آزادی نہیں ہے. انسانی وجود روح اور جسم دونوں سے مل کر قائم ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف. اس کے بارے پولس کہتا ہے غلطیوں 5 باب 16 سے 18 آیت، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. ایماندار ایک طرف تو اس کی جسمانی نیت یعنی سنفل نیچر ہے جو خدا کی مخالف ہے، اور دوسری طرف ایماندار کو پاک روح ملا ہے. پاک روح اس کے اندر رہتا ہے اور اس کو نئی فطرت دیتا ہے. اس لیے ایماندار جسم کی خواہشات پوری کرنا نہیں چاہتا ہے، اور ایماندار کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایماندار ہر روز یہ جنگ لڑتا ہے. جسم کی خواہشات کیا ہیں؟ جسمانی نیت یا سنفل نیچر کیا ہے؟ غلطیوں 5 باب 19 سے 21 آیت میں پولس اس کی لسٹ بیان کرتا ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. بائبل کے عظیم اسکالر جان سٹارٹ کے مطابق یہ گناہ کی 4 اقسام ہیں. پہلی قسم جسم کے خلاف گناہ، یہ حرام کاری، ناپاکی اور شہوت پرستی ہے. دوسری قسم روحانی گناہ،
सोने चांदी पत्थर या लकड़ी के बुतों की पूजा करना। लेकिन आजकल बहुत से लोग दौलत, अपना पेशा या कारोबार, खूबसूरती और खेलों की भी पूजा करते हैं। और जादूगरी, ये शैतानी कुफ्तों के साथ तल्ले कायम करना है। तीसरी किस्म, दूसरे लोगों के खिलाफ गुनाह। ये अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ और बुग़्ज़ है। इससे बहुत से ख़ानदान बर्बाद होते हैं, इससे चर्च तबाह होते हैं। चौथी किस्म, ये नशाबाजी और नाच रंग का गुनाह है जो इंसानी अकल को ख़त्म कर देता है। पौलुस इसके बारे सख्त अल्फाज में वार्निंग देता है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ, मैं खुराक देता हूँ और अच्छे काम करता हूँ, लेकिन अगर वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो और इन बुराइयों में से किसी में मुलव्वस हो, तो अपने आप को धोखा देता है। वो अब्दी हलाकत में जाएगा और दोज़ख की आग उसका इंतज़ार कर रही है। ईमानदार के अंदर खुदा की रूह है। खुदा की रूह अच्छे काम करने के लिए ईमानदार की रूह की मदद करती है। रूह के कामों को रूह का फल कहा गया है। रूह के फल क्या हैं? गलतियों 5, 22 और 23 आयत में पौलुस इनकी लिस्ट बयान करता है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। यह मसीह की शख्सियत की एक तस्वीर है। किसी शख्स में भी इतनी खूबियां नहीं होती जितनी मसीह की शख्सियत में है। लेकिन हर ईमानदार में मसीह की मानद बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए। पाक रूह हमारी जिंदगियों में ये फल पैदा करना चाहता है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब हालात दुरुस्त होंगे तो खुद ब खुद ये फल पैदा होंगे। इसके लिए हालात कैसे होने चाहिए? गलतियों 5 बाब इसकी 24 और 25 आयत में लिखा है, जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। रूह का फल पैदा होने के लिए ईमानदार को अपनी जिस्मानी नीयत यानी सिंफुल नेचर को मसलूब करना है। यह आयत मसीह की सलीबी मौत के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदार के जरिए हम मसीह के साथ मसलूब होते हैं। हमने अपनी जिस्मानी रगबतों और ख्वाहिशात को मसलूब कर दिया है। ये तौबा की तस्वीर कशी की गई है। तौबा के वक़्त हमने अपनी गुनाह भरी जिंदगी और खुदगर्जी को छोड़ दिया है और हम नए मखलूक बन गए हैं। ये हमारी तब्दीली है। यीशु ने कहा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये जंग हर रोज हमें जीतनी है। इस जंग की फतह के लिए हमें कौन से अमली इकदामात करने होंगे? अमाल की किताब में इसके बारे में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। पाक रूह की मदद से हमारी रूह हमारे जिस्म की तरबियत करती है। हमारी रूह हमारे जिस्म को चर्च जाने के लिए कायल करती है। चर्च में हम पास्टर साहबान से तालीम पाते हैं, ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, रोटी तोड़ने की रस्म में शरीक होते हैं और दूसरे ईमानदारों के साथ मिलकर दुआ करते हैं। और फिर ईमानदार अपनी शख्सी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पढ़ता और दुआ करता है। इस तरह हम रोज़ बरोज़ बदलते जाते हैं और हम में रूह का फल पैदा होने लगता है। अजीज़ों, पाक रूह के वसीला से आपको नई ज़िंदगी मिली है, इसलिए रूह के मुआफ़िक चलो और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा ना करो। गॉड ब्लेस यू। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।